Okay. So this is video on evolution of management. আমাদের কোর্সের নাম কি টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেল ম্যানেজমেন্ট, এবং আমরা ম্যানেজমেন্ট কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম। ম্যানেজমেন্টের কনসেপ্টটা এখনকার ম্যানেজমেন্টের কনসেপ্ট তো অনেক পুরনো কনসেপ্ট, আবার নিত্য নতুন কনসেপ্ট। ম্যানেজমেন্টের কনসেপ্ট তো 200 বছর আগে যা ছিল এখনও তাই নেই, কন্টিনিউয়াসলি ইভলিউশন হচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে, বিবর্তন হচ্ছে। সেটার ব্যাপারে একটু ধারণা। The theory was that A, materials, plus B, labor, equals C, product. The goal of scientific management is to improve the productivity of the individual work. Consultants identified the most efficient and effective ways to work, and managers taught those techniques to all employees. Because employees were paid based on their production, they benefited as the company benefited. Next, a German sociologist named Max Weber came up with bureaucratic management. Marx believed in a formal organization with specific roles, tasks, and rules for everybody, and layers of reporting levels so the manager was distanced from the workers. This is where we came up with the term bureaucracy. Finally, a French mining company owner named Henri Faisal decided it was important to consider the worker and the organization as a whole entity. He came up with administrative management, which focused on the organization working together as a whole. And he defined the manager's role to include planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. Okay. সো লাস্ট লেকচারে আমরা ম্যানেজমেন্টের পার্সপেক্টিভ, ইন্ট্রোডাকশন টু ম্যানেজমেন্টের ফাংশন, এমনকি রোল অফ ম্যানেজমেন্ট, এরকম বেশ কিছু জিনিস নিয়ে কথা বলছি। আমরা একটু রিক্যাপ করে আসি। আমরা অবজেক্টিভস অফ ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলছি। দেন টোটাল ম্যানেজমেন্টের প্রায় 10 ধরনের অবজেক্টিভ নিয়ে আমরা কথা বলছি। ইভলিউশন অফ ম্যানেজমেন্টের ভিডিওটাই আমরা এইমাত্র দেখলাম। দেন প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজমেন্ট, যেটা হেনরি ফিওল প্রপোজ করছে, সেটা নিয়ে কথা বলছি। এটা ভিডিওটা না হয় আমরা আরেকবার একটু দেখে নিব। দেন ফাংশনস অফ ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমরা কথা বলছি, প্ল্যানিং, লিডিং, অর্গানাইজিং, কন্ট্রোলিং, সেগুলো নিয়ে। এটা থেকে আমাদের আজকে আবার ডিসকাশনটা শুরু হবে। আচ্ছা, তার আগে আমরা হেনরি ফিওলের যে 14 প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজমেন্ট, সেটা আমরা একটু দেখে আসি। In the last century, organizations already had to deal with management in practice. In the early 19s, large organizations, such as production factories, had to be managed too. At the time, there were only a few external management tools, models, and methods available. These 14 principles of management are statements that are based on a fundamental truth. These principles of management serve as a guideline for decision-making and management actions. They are drawn up by means of observations and analyses of events that managers encounter in practice. Henri Fayol was able to synthesize 14 principles of management after years of study. His principles of management and research were published in the book General and Industrial Management, 1916. Please subscribe us to discover more about human resources management and personal management. Alright, here are the 14 management principles. 1. Division of work. Work should be divided among individuals and groups to ensure that effort and attention are focused on special portions of the task. Fayol presented work specialization as the best way to use the human resources of the organization. 2. Authority. The concepts of authority and responsibility are closely related.
Authority was defined by Faisal as the right to give orders and the power to exact obedience. Responsibility involves being accountable and is therefore naturally associated with authority. Whoever assumes authority also assumes responsibility. 3. Discipline. A successful organization requires the common effort of workers. Penalties should be applied judiciously to encourage this common effort. 4. Unity of command. Workers should receive orders from only one manager. 5. Unity of direction. The entire organization should be moving towards a common objective and a common direction. 6. Subordination of individual interests to the general interests. The interests of one person should not take priority over the interests of the organization as a whole. 7. Remuneration. Many variables, such as cost of living, supply of qualified personnel, general business conditions, and success of the business, should be considered in determining a worker's rate of pay. 8. Centralization. Faisal defines centralization as lowering the importance of the subordinate role. Decentralization is increasing the importance. The degree to which centralization or decentralization should be adopted depends on the specific organization in which the manager is working. 9. Scalar chain. Managers in hierarchies are part of a chain-like authority scale. Each manager, from the first line supervisor to the president, possess certain amounts of authority. The president possesses the most authority, the first line supervisor the least. Lower-level managers should always keep upper-level managers informed of their work activities. The existence of a scalar chain and adherence to it are necessary if the organization is to be successful. 10. Order. For the sake of efficiency and coordination, all materials and people related to a specific kind of work should be treated as equally as possible. 11. Equity. All employees should be treated as equally as possible. 12. Stability of tenure of personnel. Retaining productive employees should always be a high priority of management. Recruitment and selection costs, as well as increased product reject rates, are usually associated with hiring new worker. 13. Initiative. Management should take steps to encourage worker initiative, which is defined as new or additional work activity undertaken through self-direction. 14. Esprit de corps. Management should encourage harmony and general good feelings among employees. Hope you enjoy the basic explanation about 14 principles of management of Mr. Henri Faisal. ওকে, আমরা এবং এই ভিডিওগুলো অলরেডি আমাদের কোর্স গ্রুপে দেওয়া আছে, সো ইউ ক্যান ওয়াচ অ্যাগেন অ্যান্ড অ্যাগেন। মানে ব্যাপারটা এরকম না যে শুধুমাত্র ক্লাসে দেখাইলাম আর সাথে সাথে মনে হইলো যে ভিডিওগুলো পাইলে ভালো হইতো। ভিডিওগুলো পাইলে ভালো হইতো চিন্তা করার আগে কোর্স গ্রুপে দিয়ে দেওয়া আছে, কিন্তু ভালো হবে কি না সেটা ডিপেন্ড করতেছে আরেকবার দেখার উপরে। এগুলো একবার দেখার জিনিস না, প্রত্যেকটা ভিডিও ভেরি ইনফরমেটিভ, ভেরি হেল্পফুল। যতবার দেখবা তোমরা তত আরও ভালো লাগবে এবং ভিডিও থেকে আরও ভালো শেখা যাবে। এনিওয়ে, সো আজকে আমরা ডিসকাশন শুরু করব ফাংশনস অফ ম্যানেজমেন্ট থেকে, এবং আজকে এই চ্যাপ্টারটা আমরা শেষ করে দিব ইনশাল্লাহ। সো ফাংশনস অফ ম্যানেজমেন্টে অলরেডি অনেকগুলো কথা এখানে বলা হয়েছে, যেগুলো 14 প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজমেন্ট বাই হেনরি ফেয়ল। হেনরি ফেয়ল সাহেব যে ম্যানেজমেন্টের 14টা প্রিন্সিপাল দিছে, যেটা মোস্ট পপুলারলি সবাই 14 প্রিন্সিপালস অফ ফেয়ল নামেই পরিচিত হয়ে গেছে। সো এটাকে রিকগনাইজ করছে। সো সেখানে অনেকগুলো কথা চলে আসছে। তারপরে আমরা যখন ওভারঅল ম্যানেজমেন্টের ব্রড ফাংশন হিসেবে চিন্তা করি, তখন দেখা যায় যে ম্যানেজমেন্ট শুরুই হয় ম্যানেজমেন্টের প্ল্যানিং দিয়ে। ম্যানেজমেন্টে প্ল্যানিং ইজ ইনভলভড, অর্গানাইজিং ইজ ইনভলভড, কন্ট্রোলিং ইজ ইনভলভড, লিডিং ইজ ইনভলভড। দিজ আর দ্য প্রাইমারি অর বেসিক ফাংশনস অফ ম্যানেজমেন্ট বা ব্রডার ফাংশনস অফ ম্যানেজমেন্ট। আচ্ছা, ওয়ান বাই ওয়ান আসি আমরা। প্রথম কথা হচ্ছে যে প্ল্যানিং। প্ল্যানিং ছাড়া তো আসলে কোনো কিছুই হয় না, মানে প্রত্যেকটা জিনিসের পিছনেই প্ল্যানিং লাগে। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, যে এই একটা ইউনিভার্সিটি হয়ে গেছে উইদাউট এনি প্ল্যানিং, কোনো প্ল্যানিং ছাড়া একটা ইউনিভার্সিটি ছাড়া, মানে ইভেন মানে ফরগেট অ্যাবাউট ইউনিভার্সিটি,
মানে আমরা জাস্ট কেউ যদি একটা বাসা ভাড়ার জন্য বাসা খোঁজে, ভাড়া নিবে সে, সেটার জন্য একটা ফ্ল্যাট খোঁজে, সে ফ্ল্যাট খোঁজার সময়ও তার কিছু প্ল্যানিং থাকে যে আমি কোন এলাকায় ফ্ল্যাট খুঁজবো, কী ধরনের ফ্ল্যাট খুঁজবো, ফ্ল্যাটের বৈশিষ্ট্যটা কীরকম হইতে হবে, কোন ফ্লোরে ফ্ল্যাট নিব, ফ্ল্যাটের রিকোয়ারমেন্ট কী হইতে হবে, কয়টা রুম লাগবে আমার, কয়টা বেডরুম লাগবে, বারান্দা লাগবে কি না, আমার বাচ্চাদের জন্য কী ধরনের ফ্যাসিলিটিস দরকার, ওই বিল্ডিংটা কীরকম হওয়া দরকার, বিল্ডিংয়ে কী কী ফ্যাসিলিটি আছে সেটা আমার নিশ্চিত হওয়া দরকার। প্ল্যানিং থাকে না, থাকে না? একটা সামান্য বাসা ভাড়া নিব আমি, সেই বাসা ভাড়া আমার পছন্দ না হলে 1 বছর পরে চলে যাব আমি জানি, বা হয়তো বিশেষ করে বহু মানুষ আছে যারা করে, সরকারি জব করে, বা যাদের কন্টিনিউয়াসলি ট্রান্সফারের ভয় থাকে, বিশেষ করে আর্মিদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা সবচেয়ে কমন। সো তাদের ক্ষেত্রে বা তাদের ফ্যামিলির ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে হ্যাঁ, সে হয়তো জানেই যে 1 বছর পরে হয়তো আমার বাসাটা ছেড়ে দিতে হবে, তারপরে ওই 1 বছরের জন্য বাসা ভাড়া নেবে, তার পিছনেও তার অনেক প্ল্যানিং থাকে একটা ভাড়া বাসা নেওয়ার জন্য। আর সে যখন নিজে ফ্ল্যাটটা কিনতে যাবে, যে একটা হাউজিং প্রপার্টি থেকে ফ্ল্যাটটা কিনতে যাবে, প্ল্যানিং কি আরও কম না বেশি? আরও বেশি, আরও যাচাই বাছাই আরও বেশি। ঠিক সেরকম একটা ইউনিভার্সিটি, সেই ইউনিভার্সিটি আমি জাস্ট আজকে ইচ্ছা হইলো আর কালকে একটা ইউনিভার্সিটি দিয়ে ফেললাম, ব্যাপারটা কি এরকম না? অনেক প্ল্যানিংয়ের ব্যাপার আছে এগুলোর মধ্যে। প্রত্যেকটা স্টেপে আমাকে একটা লং টার্ম ভিশন মিশন নিয়ে, অনেক প্ল্যানিং নিয়ে আমার কাজ শুরু করতে হয়। সো এটার পিছনে ম্যানেজমেন্টে যারা থাকে, এটার পিছনে থিঙ্ক ট্যাঙ্কে যারা থাকে, অবশ্যই তাদের কিছু বেসিক ডিফাইন্ড অবজেক্টিভ নিয়ে, তাদের কিছু গোল নিয়ে, কিছু মিশন ভিশন নিয়ে, কিছু প্যাশন নিয়ে তাদেরকে কাজ শুরু করতে হয়। এবং এটা এরকম না যে সে ফর এক্সাম্পল, মানে বিষয়টা কি এরকম যে মানে ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন সে খেলতে নেমে গেছে, কিন্তু ক্যাপ্টেন জানে শুধু যে, মানে ক্যাপ্টেন এটা হাইড রেখে দিছে যে আমরা কাদের সাথে খেলবো এটা আগে থেকে জানাবো না, প্লেয়াররা যদি আগে থেকে জেনে যায় তাহলে হয়তো ভয় পেয়ে যাবে, এই কারণে খেলার আগেই হয়তো হেরে যাবে, যে আমাদের কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের সাথে খেলা, এটা জানলে যদি আগে থেকে এই প্লেয়াররা ভয় পেয়ে মানসিকভাবে আগেই হেরে যায়, এই ভয়ে ক্যাপ্টেন শুধু জানে যে কাদের সাথে খেলবো, আর কেউ জানে না। ক্যাপ্টেন শুধু জানে যে আমি খেলায় জিততে চাই না হারতে চাই, আর কেউ জানে না। এইভাবে খেলা হবে? এটা ভালো পলিসি, ভালো স্ট্র্যাটেজি না। ঠিক সেরকম 5 জন বন্ধু মিলে ব্যবসা শুরু করছে, তার মধ্যে একজন বন্ধু শুধু জানে যে আমি ইনভেস্ট কত করতেছি, আউটকাম কত আসতেছে, আমার স্ট্র্যাটেজি কি, বিজনেসের প্ল্যান কি হবে। বাকি 4 জন বন্ধু কিচ্ছু জানে না, 4 জন বন্ধু জিজ্ঞেস করলেও ওই বন্ধু বলে না। হবে? এইভাবে হয় না, ঠিক আছে? সো প্ল্যানিং শুড বি দেয়ার, অ্যান্ড প্ল্যানিংটা মূল থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যারা আছে তাদের সবাইকে প্ল্যানিংটা সম্বন্ধে ক্লিয়ারলি জানতে হবে। এরকম যাতে না হয় যে ইউনিভার্সিটির ভিশন শুধুমাত্র যে ইউনিভার্সিটির মেইন উদ্যোক্তা সে জানে আর কেউ জানে না। ব্যাপারটা কি এরকম হয়? নাকি ইউনিভার্সিটি ভিশন মিশন বরং ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটেও দেওয়া যায় যে সারা পৃথিবীর যত মানুষ আছে তত মানুষ ঢুকলেই যাতে জানে যে ইউনিভার্সিটি ভিশন কি, মিশন কি, প্ল্যানিং কি, লাইক দিস। অর্গানাইজিং। সো এই প্ল্যানিং বাস্তবায়ন আমার শুরু হবে কিভাবে? অর্গানাইজিং দিয়ে। সে ফর এক্সাম্পল আমি একটা বিজনেস শুরু করব, এখন বিজনেস আমি একা শুরু করতে পারতেছি না, বা আমি একা শুরু করতে পারবো, আমার সেই ফিনান্সিয়াল ব্যাকআপ আছে, আমার সেই টাকা আছে, কিন্তু এই বিজনেসটা রান করার জন্য যেই দক্ষতাটা দরকার, যে ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাবিলিটি দরকার, যে এক্সপিরিয়েন্স দরকার, সেটা আমার নেই, সেটা আমার ওই বন্ধুর আছে। আবার যে ম্যানেজারিয়াল অ্যাবিলিটি দরকার সেটা ওর নাই, ওর আছে। তাহলে ওর টেকনিক্যাল স্কিল আছে, ওর ম্যানেজারিয়াল স্কিল আছে, আমার ফিনান্সিয়াল স্কিল আছে। এই 3 জনের স্কিল মিলে তখন আমি ব্যবসাটা দাঁড়া করাইতে পারবো। আদারওয়াইজ হবে? আমার তো এই 3 জনকে নিয়েই কাজ করতে হবে। তাহলে এই 3 জনকে অর্গানাইজ করে এবার আমার কাজ শুরু করতে হবে। 3 জনকে নিয়ে এবার আমার প্ল্যানিং ওয়াইজ আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ কাজের দিকে আগাইতে হবে। এখন ম্যানেজমেন্টের পার্সপেক্টিভ থেকে আমরা প্ল্যানিং বলতে কী বুঝতেছি, যে আমাদের প্রত্যেকটা এই কারণে বিশেষ করে ইউনিভার্সিটিগুলোর ক্ষেত্রে, একাডেমিক ইয়ার ক্ষেত্রে তোমরা দেখবে যে একাডেমিক ইয়ার প্ল্যান থাকে, সেমিস্টার ওয়াইজ প্ল্যান থাকে, একাডেমিক ক্যালেন্ডার থাকে। তার মানে হচ্ছে যে আমরা যখন একটা সেমিস্টার শুরু করতেছি, সেমিস্টারের আগে থেকেই আমাদের প্ল্যান আছে, আমরা সেমিস্টার কবে শুরু করব, কবে মিড টার্ম নিব, কবে ফাইনাল নিব, কতগুলো উইক ক্লাস করাবো, সেমিস্টার ব্রেক কতদিন দিব, অ্যাডভাইজিং কখন শুরু হবে, রেজিস্ট্রেশন কখন শেষ হবে, তার সেমিস্টারের রেজাল্ট কখন হবে, পরের সেমিস্টার কখন শুরু হবে, পুরো এরকম প্ল্যান করা আছে না? এবং এই প্ল্যানটা আমি শুধু করে দিলাম, কিন্তু প্ল্যান করার পরে এবার এই প্ল্যানটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রত্যেকটা জিনিসকে সেভাবে অর্গানাইজ করা লাগবে না? এবার ইন্ডিভিজুয়াল ডেডলাইন সেট করা লাগবে না? যে তাহলে আমার অ্যাডভাইজিং শুরু হবে কবে, শেষ হবে কবে, পেমেন্ট শুরু হবে কবে, শেষ হবে কবে, প্রত্যেকটা জিনিস। তাহলে আমি ক্লাস শুরু করার আগে আমার তাহলে তার আগে রেজাল্ট সাবমিশন করতে হবে, তারপর পরে অ্যাডভাইজিং শেষ করতে হবে, এই কাজ শেষ করতে হলে আগে ওই কাজ শেষ করতে হবে, ওই কাজ শেষ করতে হলে ওই টিমের দায়িত্বে যারা আছে তাদেরকে আগেভাবে সেভাবে জানাইতে হবে, আগেভাবে তাদেরকে সেভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে, এবং তাদের কাজ যাতে ওই ডেটের মধ্যে শেষ করতে পারে বা শেষ করে সেটা নিশ্চিত করতে হবে, নাকি? এইভাবেই তো ব্যাপারটা। আচ্ছা,
ইভেন অর্গানাইজিংয়ের মধ্যে আরও অনেক কিছু ডিপেন্ড করে, যেমন একটা অর্গানাইজেশন, যেমন এই কিছুক্ষণ আগেও আমরা ইয়ার ক্ষেত্রে যেটা দেখতেছিলাম যে ডিভিশন অফ ওয়ার্ক আমরা যেটা বলি, ডিভিশন অফ ওয়ার্ক ইজ অলসো অ্যান ইম্পর্ট্যান্ট ফাংশন অফ অর্গানাইজিং। ডিভিশন অফ ওয়ার্ক মানে কি? ডিভিশন অফ ওয়ার্ক মানে হচ্ছে যে একটা কোম্পানিতে বা একটা ইন্ডাস্ট্রিতে, সে ফর এক্সাম্পল আমি বললাম একটা ইন্ডাস্ট্রিতে 50,000 ওয়ার্কার আছে, ওই ইন্ডাস্ট্রির 50,000 ওয়ার্কার কি আসলে একই কাজ করে? 50,000 ওয়ার্কার মিলে একই কাজ করে? 50,000 ওয়ার্কার মিলেই ফেব্রিক তৈরি করে? না, কোনো দিনও না, কখনো না। আচ্ছা, ইভেন একটা নিটিং ফ্যাক্টরি, সেই নিটিং ফ্যাক্টরিতে যত লোক কাজ করে সবাই কি নিটিং প্রোডাকশনে কাজ করে? না। একটা ইন্ডাস্ট্রি সে ফর এক্সাম্পল মানে একটা নিটিং ফ্যাক্টরিতেই সে ফর এক্সাম্পল 10 জন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার আছে, সে 10 জন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারের কাজ কি একই? না। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ ইট ইজ। এই যে একটা ইউনিভার্সিটি, এই ইউনিভার্সিটিতে আমাদের ফ্যাকাল্টি একটা টিম আছে, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আলাদা টিম আছে, আমাদের লজিস্টিকের কাজ করার টিম আলাদা, অ্যাডমিশনের কাজ করার টিম আলাদা, অ্যাকাউন্টস আলাদা না, রেজিস্টার সেকশন আলাদা না, এক্সাম কন্ট্রোল সেকশন আলাদা না। এখন এক্সাম কন্ট্রোল সেকশনের জন্য এক্সামের ইস্যু নিয়ে কেউ কি রেজিস্টার সেকশনে যাবে, কেউ কি অ্যাডমিশনে যাবে, কেউ কি লজিস্টিকে যাবে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যাবে? না। এবং এইভাবে যদি আমরা ডিভাইড না করতাম তাহলে এটারে আর কিছু বলা গেলেও ইউনিভার্সিটি বলা যেত, আর কিছু বলা গেলেও কোনো ভালো অর্গানাইজেশন বলা যেত না। প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে এরকম ডিভিশন অফ ওয়ার্ক লাগে, যাতে প্রত্যেককে ডিফাইন করে দেওয়া যায় যে এই কাজটা যে যেই কাজের জন্য যোগ্য বা যে যেই কাজটা ভালো পারে, অথবা যাকে ভালো যদি নাও পারে ওরে ওই কাজটা শিখায় নিয়ে ওরে ওই সেকশনে দিতে হবে, ওইটার জন্য ইয়ে করতে হবে। একটা নিটিং সেকশনে সব আছে, কিউসি নেই হবে, সব আছে, R&D নেই হবে, সব আছে, টেকনিক্যাল টিম নেই, মেশিন টেকনিক্যাল টিম নেই হবে, সব আছে, ইলেকট্রিক্যাল মেনটেন্যান্স টিম নেই হবে না। আমার প্রত্যেকটা লাগবেই। এবং একটা ডিভিশন, একটা ডিপার্টমেন্ট হিসেবে না থাকুক, কিন্তু ওইটার যদি কোনো লোক না থাকে তাহলে চলবে না, তাহলে চলবে না। সে ফর এক্সাম্পল আমার ইউনিভার্সিটিতে নর্মালি মানুষ কি মনে করতে পারে যে হ্যাঁ এই ইউনিভার্সিটিতে সব থাকলেই হবে, লিফটম্যান খুব দরকার, কিন্তু ইলেকট্রিশিয়ান না থাকলেও চলবে। আসলে কি ব্যাপারটা তা না। সে যদি মনে করে যে না মেনটেন্যান্সের বা ওয়াটার লাইন মেনটেন্যান্সের কোনো লোক না থাকলেও চলবে, আসলে কি ব্যাপারটা তা না। সো তার মানে হচ্ছে যে অনেক ধরনের লোকজন লাগে, এই সব ধরনের লোককে নিয়ে তাদের কাজ ভাগ করে দিয়ে এদেরকে অর্গানাইজ করা, এদের ডিভিশন অফ ওয়ার্ক মেনটেন করা, অল দোজ থিংস আর পার্ট অফ ম্যানেজমেন্ট, আচ্ছা, বা অর্গানাইজিং। এরপরে আমরা যেটা বলতেছিলাম যে লিডিং, যে আমার তো এদেরকে লিড করতে হবে। আচ্ছা, এদেরকে লিড করে কে? সে ফর এক্সাম্পল মানে একদম টপ থেকে শুরু করে বটম পর্যন্ত যত মানুষ আছে সব, সে ফর এক্সাম্পল একটা অর্গানাইজেশনের, বড় অর্গানাইজেশনগুলোর ক্ষেত্রে যেটা হয় যে তাদের বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের মেইন থাকে হচ্ছে চেয়ারম্যান, তার নিচে ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এবং চেয়ারম্যানটা তো হচ্ছে একটু অনারারি পদ, ম্যানেজিং ডিরেক্টরই মেইনলি ইয়ার ক্ষেত্রে কাজ করে। অনেক একটু ছোটো ছোটো কোম্পানি হলে ম্যানেজার বাই, আচ্ছা সে ফর এক্সাম্পল একটা মিড লেভেল কোম্পানি বা ছোটো কোম্পানি, তার ম্যানেজারই হচ্ছে মেইন, সেই ফাউন্ডার ম্যানেজার সব কিছু। আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো কথা। তো প্রত্যেকটা ওয়ার্কারের, ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কার, পিওনের থেকে শুরু করে সিকিউরিটি গার্ড থেকে শুরু করে প্রত্যেকের কাজের হিসাব কি ম্যানেজার নিজে নেয়? তার নিচেও ম্যানেজমেন্ট আছে না, তার নিচে লেয়ার অফ ম্যানেজমেন্ট আছে না? সো সে নেয় তার সাবঅর্ডিনেটেডটা, সে নেয় তার সাবঅর্ডিনেটেড, এরকম অফ স্কেলার চেইন আছে, আমার হায়ারার্চি আছে, প্রত্যেকে তার হিসাব নেয়। তো এইভাবে এই জিনিসটাকে লিড করা লাগে। আমি নিজে গিয়ে তো ইন্ডাস্ট্রির 50,000 ওয়ার্কারের লিড করা তো আমার দায়িত্ব না। আমার দায়িত্ব হচ্ছে প্রত্যেকটা উইংয়ের, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের, প্রত্যেকটা ইউনিটের চার্জে যারা আছে তাদেরকে লিড করা। তারা তাদের কাজ ঠিকমতো করতেছে কিনা সেটা দেখা আমার কাজ। তাদের আন্ডারে যারা আছে তাদের কাজ সুপারভাইজ করা হচ্ছে তাদের কাজ, কোঅর্ডিনেশন করা হচ্ছে তাদের কাজ। অ্যান্ড কন্ট্রোলিং, মানে দিন শেষে প্রত্যেকটা জিনিসের সুপার কন্ট্রোল যেটা, সেটা তো আমার থাকতে হবে, সেটা আমার হাতে থাকতে হবে। ইন্ডাস্ট্রিতে কি হচ্ছে না হচ্ছে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে, ম্যানেজার হিসেবে আমিই জানি না, তাহলে অবস্থাটা কি? হ্যাঁ, ওখানে দিনের বেলা যা হয় সেটা আমি জানি, রাতের বেলা কি হয় সেটা আমি জানি না, দেন ইউ আর এ গুড ম্যানেজার। কেন? তার মানে ম্যানেজার তাহলে রাতে পাহারা দিবে? ম্যানেজারের পক্ষে রাতে পাহারা দেওয়া সম্ভব? তাহলে ম্যানেজার রাতে কি হয় কীভাবে জানবে? এখন লোক সেট করা আছে, লোক নিজে নাইট অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত, সে আপডেট করে না। ও আপডেট দেয়, ভালো আপডেট দেয়, নেগেটিভ আপডেট দেয় না। সেটা প্রমাণ পাওয়া যাবে যে আদৌ প্রোডাকশনটা আসতেছে কিনা। ও ভালো
ভালো আপডেট দিল বাট আলটিমেটলি আমার প্রোডাকশন আসতেছে না, তখন তো প্রমাণ হয়ে যাবে যে True. আসলে ওরা আপডেট ঠিক। ট্রু, স্মার্ট আনসার। দিন শেষে ম্যানুপুলেট কী করা যায়? মিথ্যা কথা বলা যায়, মিথ্যা ডেটা দেওয়া যায়, কিন্তু প্রোডাকশন মিথ্যা দেওয়া যায়। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? আমি বললাম যে আমি 2 টন প্রোডাকশন দিছি, ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমার টোটাল এই অর্ডারের ক্ষেত্রে আমার প্রোডাকশন দেওয়ার কথা 20 টন, তো তার মধ্যে 2 টন প্রোডাকশন দেওয়া হয়ে গেলে আর বাকি আছে 18 টন। তারপরেও তুমি পরের দিন বললা যে তুমি 3 টন প্রোডাকশন দিচ্ছ, আচ্ছা ঠিক আছে 5 টন হয়ে গেছে, আর বাকি আছে 15 টন। আমার অন্য সেকশনে পাঠিয়ে দিব, ডাইংয়ে পাঠিয়ে দিব, ফিনিশিংয়ে পাঠিয়ে দিব। এখন তুমি প্রোডাকশন দিছো 2 টন, 2 দিনে প্রোডাকশন দিছো 5 টন, 5 টন ফেব্রিক আমি ডাইংয়ে পাঠিয়ে দিছি, ও রিসিভ করছে 3 টন। অ্যাজ সিম্পল এজ ইট ইজ। তুমি তোমার ডাটা দিয়ে বলতে পারো, কথা দিয়ে বলতে পারো, করতে বলতে পারো, কিন্তু প্রোডাকশন তখন এটা তো তুমি করতে পারবা না, বাইপাস করতে পারবা না। এরকম অনেক কিছুই আছে যে দিন শেষে ইয়োর পারফরমেন্স ইজ দ্য মেইন প্রুফ অফ ইয়োর অ্যাক্টিভিটিস। যে আর আমাদের টেকনিক্যাল সেক্টরে তো এটা খুব ডিফিকাল্ট, মানে লুকাবে কোথায় আর পালাবে কোথায়, সুযোগ নেই। সো দিন শেষে এই কন্ট্রোলিং মেকানিজমটা থাকতে হয়। এবং এখন তো আমাদের সফটওয়্যার সিস্টেম হয়ে এরকম আছে অবস্থা যে নট নেসেসারি যে জিএমকে, ম্যানেজারকে, এমডিকে তারা ফ্যাক্টরিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে যে আমাদের প্রোডাকশনের এই মুহূর্তের অবস্থা কী, ওই অর্ডারে কতটুকু প্রোডাকশন হয়েছে, ওই অর্ডারের কতটুকু বাকি আছে। না, এখন জিজ্ঞেস করার দিন আছে না। এভরিথিং ইজ ইন সফটওয়্যার। সেই এলএমএস এর মধ্যে আছে, এসএমএস এর মধ্যে আছে, প্রোডাকশনের সফটওয়্যার আছে। সে পৃথিবীর যেই প্রান্তেই থাকুক, সে সফটওয়্যারে ঢুকে নিজেই দেখতে পারবে যে কোন অর্ডারের কী অবস্থা আছে, মেশিন কয়টা আইডিয়াল পড়ে আছে, কোন মেশিনের কী কারণে, কোন মেশিন কী কারণে স্টপ হয়ে আছে, এভরিথিং ইজ দেয়ার, এভরিথিং ইজ দেয়ার। এবং এই যে এই ইনফরমেশনটা সে ওইখানে বসে, পৃথিবীর ওই প্রান্তে বসে সে একটা কাজে, বায়ার কন্ট্রাক্টের কাজেই, অথবা বায়ারের সাথে নেগোসিয়েশন করতে সে জার্মানিতে বসে আছে, সেই জায়গায় বসে সে কেন দেখতে পারতেছে? কারণ ইনফরমেশনটা এখানে কেউ দিছে, ইনফরমেশনটা তো ইনপুট করতে হয়েছে, অটোমেটিক্যালি তো যায়নি। তো ইনফরমেশনটা ইনপুট কারা করতেছে? তার মানে হচ্ছে যে এইখানে একটা লেয়ার অফ অফিসার্স আছে যারা ইনফরমেশন ইনপুট করতেছে। এখনকার ইন্ডাস্ট্রিগুলো মডার্নাইজ বলার সুযোগ হচ্ছে এই কারণেই যে এখনকার ইন্ডাস্ট্রিগুলো আস্তে আস্তে ডিজিটালাইজড হয়ে যাচ্ছে, মডার্নাইজ হচ্ছে। তার প্রমাণ হচ্ছে যে এখন ম্যানেজাররা সারাদিন ওই সুপারভাইজারদের পিছনে দাঁড়ায় থেকে, মেশিনের পিছনে দাঁড়ায় থেকে পাহারা দেয় না, বরং তারা ডেটা এন্ট্রি দেয়। ডেটা দেখেই তারা বুঝে যে পারফরমেন্স কী, ডেটা দেখেই তারা বুঝে যে কোন ওয়ার্কার আজকে ভালো পারফর্ম করছে, কোন ওয়ার্কার খারাপ পারফর্ম করছে। একটা ওয়ার্কারকে 8 ঘন্টা শিফটের শুরুতেই প্রোডাকশন টার্গেট দেওয়া ছিল যে একটা নর্মাল সিঙ্গেল জার্সি মেশিন, তুমি কটন ফেব্রিক প্রডিউস করতেছো, একদম নর্মাল প্লেইন অর্ডার 240 কেজি তোমার প্রোডাকশন টার্গেট। ওরে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজারই ওরে টার্গেট দিয়ে দিচ্ছে। এখন দিন শেষে ওর রোল ওয়াইজ কিউসি করে তারপরে দেখলো যে প্রোডাকশন দিয়েছে 220 কেজি, রিজেক্ট হয়েছে 40 কেজি। এই ডাটা অটোমেটিক্যালি সফটওয়্যারে চলে গেছে। দেখেই বুঝবে, ও যখন দেখবে যে এই শিফটে আজকে রিজেক্ট ফেব্রিক, ও দিনের নাইট শিফটে রিজেক্ট ফেব্রিক অন্য যে কোনো দিনের নাইট শিফটের চেয়ে কম, তখন বুঝবে যে না ঠিক আছে, রাতের বেলা ডিউটিতে যারা ছিল তাদের ভালো হয়েছে, অফিসার দায়িত্ব পালন করছে। যখনই দেখবে আজকের রিজেক্ট অতীতের সকল রেকর্ড ব্রেক করে গেছে, তার মানেই বুঝবে যে আজকের রাতটা ভিন্ন রাত ছিল। এটা বোধহয় চাঁদ রাত ছিল বা অন্য রাত ছিল, কোনো একটা উৎসব ছিল, অথবা এরা বোধহয় প্রোডাকশন বন্ধ করে মেসের খেলা দেখা শুরু করেছিল। এই কারণে খেলা হয়ে গেছে, প্রোডাকশন এখন আর প্রোডাকশন নাই, খেলা হয়ে গেছে। হ্যাভ ইউ গট মাই পয়েন্ট? সো ওই যে জিজ্ঞেস করলো না যে নাইট অ্যাক্টিভিটিস, নাইটের মধ্যে তো খেলাধুলা বেশি রাতে। এবং ইন্ডাস্ট্রিতে এই কারণে নাইট শিফট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আনইন্টারাপ্টেড থাকে। দিনের বেলা তো যত বায়ার ভিজিট থাকে, কমপ্লায়েন্স ভিজিট থাকে, থাকে, বায়ার ভিজিট বা ভিজিট থাকে এই দিনের বেলা, এবং দিনের বেলা অনেক ইন্টারাপশন থাকে। কিন্তু রাতের বেলা যেহেতু ইন্টারাপশন থাকে না, রাতের বেলা প্রোডাকশন ভালো হয়, রাতের বেলা শেখার জন্য, করার জন্য, সব কিছুর জন্য নাইট ইজ এ গুড টাইম ইন্ডাস্ট্রির পার্সপেক্টিভে। এনিওয়ে, সো এই কন্ট্রোলিং মেকানিজম তো থাকতে হয়। উইদাউট দিস কন্ট্রোলিং মেকানিজম হাউ ক্যান ইউ কন্ট্রোল দ্য অর্গানাইজেশন? আচ্ছা, সো এবার আসি আমরা যে আমাদের দিন শেষে অবজেক্টিভ কি? অবজেক্টিভ হচ্ছে ইফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ইফেক্টিভনেস। ইফিসিয়েন্সি আর ইফেক্টিভনেসের মধ্যে পার্থক্য কি? ইফিসিয়েন্সি কারে বলে আর ইফেক্টিভনেস কারে বলে? আমাদের এখানে দুইটাই আছে। This is efficiency, then here is effectiveness. What is the difference between efficiency and effectiveness? এরপরে এগুলার কম্পারিজন, এরপরে এগুলার প্রোডাক্টিভিটির সম্পর্ক।
এগুলা সেই অনেক আগের জিনিস, বা বাচ্চাকাল থেকে ইউ হ্যাভ লার্ন দিস, যে হোয়াট ইজ এফিসিয়েন্সি, হোয়াট ইজ এফেক্টিভনেস। কেউ ইফিশিয়েন্ট কিনা, একজন ওয়ার্কার ইফিশিয়েন্ট কিনা, এটা আমি কি দিয়ে বুঝবো? কর্মক্ষমতা স্যার। হ্যাঁ, কি দিয়ে বুঝবো? কারণ তাকে যে প্রোডাক্টিভিটি প্রোডাকশনের কথা বলা হয়েছে, সেই প্রোডাকশনের সমপরিমাণ সে প্রোডাক্ট করতে পারছে কিনা, অ্যাচিভ করতে পারছে কিনা। গুড, দ্যাটস ভেরি সিম্পল। রাস্তা ওকে, সে ফর এক্সাম্পল একজনকে টার্গেট দেওয়া ছিল 100 কেজি প্রোডাকশনের, এখন সে 80 কেজি প্রোডাকশন দিয়েছে, এফিসিয়েন্সি কত পার্সেন্ট? 80%, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ ইট ইজ। 80% এফিসিয়েন্সি, এফিসিয়েন্সি লস কত পার্সেন্ট? 20%। এফিসিয়েন্সি আমি কীভাবে ক্যালকুলেট করলাম? যে তার আউটপুট কত, তার টার্গেট ছিল কত। এটা হচ্ছে নর্মাল এফিসিয়েন্সির ক্যালকুলেশন। একদম সারা পৃথিবীর যত ধরনের এফিসিয়েন্সি আছে, বা সেটা ফিজিক্স বইয়ের থাকুক, ম্যাথমেটিক্সের থাকুক, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের হোক, আর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের হোক, সারা পৃথিবীর জন্য এফিসিয়েন্সি একই, এফিসিয়েন্সির সংজ্ঞা একই। এফিসিয়েন্সির সংজ্ঞাটা কি? এফিসিয়েন্সির সংজ্ঞাটা হচ্ছে যে আমি টার্গেট দিছিলাম কতটুকু আর অ্যাকচুয়ালি আউটপুট পাইছি কতটুকু, এটাকে যখন 100%-এ কনভার্ট করতেছি সেটা হচ্ছে এফিসিয়েন্সি। কথা ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার তাহলে ইফেক্টিভনেসটা কি? ওইটা তো ইফিসিয়েন্সি। ইফেক্টিভটা হচ্ছে আপনার টার্গেটটা যে ফিল করে ফেলছে সেটা, যেমন টার্গেট ছিল 100, সে 80% ফিল করছে, তার যে প্রোডাকশন যেটা হয়েছে অলরেডি হয়ে গেছে, এটাই মূলত। তো পার্থক্য রইল কি? তো প্রোডাকশনে তো 80% হয়েছে, 80 কেজি প্রোডাকশন হয়েছে, এটাই ইফেক্টিভনেস। 100%-এর মধ্যে যে 20% সে করতে পারে নাই, এই কারণে যে প্রোডাকশনে কতটুকু প্রবলেম বা ইফেক্ট পড়ছে, এই যে এটা তো এফিসিয়েন্সি লস, হ্যাঁ এটা হচ্ছে এফিসিয়েন্সি, এফিশিয়েন্সি লস। আর এটা হচ্ছে এফিসিয়েন্সি লস, একই তো কথা। তাহলে এফিসিয়েন্সির ইফেক্টিভনেস একই জিনিস। কাছাকাছি গেছে কে? ও জোরে জোরে মাথা নাড়াইতেছে, একই জিনিস না, তাহলে কি পার্থক্য? পার্থক্যটা কি দিলেন? যে টার্গেটটা দিছো ওটা ফুল ফিল হবে না। হ্যাঁ, যে টার্গেটটা দেওয়া হয়েছে ওটা ফুল ফিল হবে পুরো 100% করতে পারলে, না, 100% করতে পারলে তো 100% এফিসিয়েন্সি, তাহলে ইফেক্টিভনেসের ভূমিকা কই? জিনিসটা হচ্ছে স্যার সেই জিনিসটা মানে আমি যদি 50% করতে পারে তাহলে এফিসিয়েন্সি 50%, যদি 100% করতে পারি এফিসিয়েন্সি 100%, যদি 0% করতে পারি এফিসিয়েন্সি 0%, এফিসিয়েন্সি লস 100%। 80% করতে পারছে ওই ওয়ার্কারের জন্য, ও এফিশিয়েন্সি ছিল 80%। হ্যাঁ, তাহলে ইফেক্টিভনেস কি? করতে পারাটাই হচ্ছে না তাহলে আর কি পার্থক্য? আচ্ছা, হ্যাঁ বেশি জিনিসটা এটা তো বোধহয় বলছিলাম, এর আগে বলছিলাম কাছাকাছি গেছে। না, এই কোর্সে এই ক্লাসের লেকচারে বলি নাই, বাট ইন আদার কোর্সেস। 3টে ওয়ার্কার ABC, ঠিক আছে? ঠিক একটু আগে যেটা বললাম, সে ফর এক্সাম্পল এদের 3জন একই ধরনের মেশিন চালাইতেছে একই অর্ডারে, একদম প্লেন সিঙ্গেল জার্সি মেশিনের কটনের অর্ডার। এদের প্রত্যেককে টার্গেট দেওয়া হলো, যেহেতু একই ধরনের অর্ডার, একই ধরনের মেশিন, আরপিএম সব কিছু, তোমাদের প্রত্যেকের টার্গেট হচ্ছে 200 কেজি, আজকের শিফটে 200 কেজি প্রোডাকশন দিবা। আচ্ছা, এ প্রোডাকশন দিল 180 কেজি, বি প্রোডাকশন দিল 170 কেজি, সি প্রোডাকশন দিল 160 কেজি। হু ইজ দ্য মোস্ট এফিশিয়েন্ট? এফিসিয়েন্সি সবচেয়ে বেশি কার? 180 কেজির। তারপরে 170, তারপরে 160, ঠিক আছে। তাহলে তোমাদের কাছে বেস্ট ওয়ার্কার কে? 180, এ। সো এ ইজ দ্য বেস্ট ওয়ার্কার। একে জয়যুক্ত করা হোক, পুরস্কৃত করা হোক, নমিনেশন দেওয়া হোক, প্রমোশন দেওয়া হোক, ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হোক, কোনো আপত্তি আছে? নাই, খেয়াল থাকে যেন। এবার আসি, ও তো প্রোডাকশন দিয়ে গেছে, কিউসির কাজ কি? রোল চেক করা। কিউসি এখন রোল চেক করে দেখলো এর রিজেক্ট ফেব্রিক হচ্ছে 30 কেজি, এর রিজেক্ট ফেব্রিক হচ্ছে 10 কেজি,
এর রিজেক্ট ফেব্রিক হচ্ছে 20 কেজি। এবার তাহলে এর ওকে ফেব্রিক আছে 150 কেজি, এর ওকে ফেব্রিক আছে 160 কেজি, এর ওকে ফেব্রিক আছে 140 কেজি। নাও এখন নমিনেশন এক রাতে হু ইজ দ্য বেস্ট ওয়ার্কার? এখন রাত্রে হ্যাঁ বি। কেন নমিনেশন নাই, একে দেওয়া হইলো? না রাত্রে চেঞ্জ হয়ে গেছে। ও চেঞ্জ হয়ে গেছে, রাতে চেঞ্জ হয়ে গেছে। ও it was on the basis of efficiency and it is on the basis of effectiveness. Have you got the point? Yes. তার মানে হচ্ছে প্রোডাকশন আমি দিছি, আপনি চাইছেন আমি দিছি, এবার সেইটা যেভাবে দেওয়ার কথা সেভাবেই দিছি কিনা, যেই কোয়ালিটি মেনটেন করার কথা সেই কোয়ালিটি মেনটেন করছে কিনা, সেই অ্যাজ পার রিকোয়ারমেন্ট, সেইটা হচ্ছে ইফেক্টিভনেস। কোয়ান্টিটি প্লাস কোয়ালিটি। ইয়েস, কথা বোঝা গেছে? ইফিসিয়েন্সি হচ্ছে অনলি কোয়ান্টিটি। আমার টার্গেট ছিল এতটুকু, আউটপুট দিছি এতটুকু, দিতে বলছি এতটুকু, তুমি দিতে পারছো এতটুকু। ইফেক্টিভনেস হচ্ছে কোয়ালিটি, যে আমার যেই কোয়ালিটি দেওয়ার কথা তুমি ততটুকু কোয়ালিটি দিতে পারছো কিনা সেইটা। এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমার কাছে সি কি কখনো বেস্ট ওয়ার্কার হইতে পারবে? হতে পারে না, এখন এই কন্ডিশনে সি কে আমি বেস্ট ওয়ার্কার বলবো না। দুই কারণে বলবো না। প্রথম কথা হচ্ছে তোমার ইফিসিয়েন্সি নাই, তোমার প্রথম রিকোয়ারমেন্টই নাই। সে ফর এক্সাম্পল ইভেন সি এর যদি ব্যাপারটা এরকম হইতো যে সি এর মাত্র 5 কেজি প্রোডাকশন লস, তারপরেও আমি সি কে বেস্ট ওয়ার্কার বলতাম না। কেন বলতাম না? তুমি 8 ঘন্টা শিফটে তুমি আমারে 160 কেজি প্রোডাকশন দিবা আর তুমি বলবা যে স্যার আমার মাত্র 5 কেজি রিজেক্ট, এটা তো চলবে না আমার। আমি তাহলে লিড টাইম ফিল আপ করবো কীভাবে, অর্ডার কমপ্লিট করবো কীভাবে? এরকম ওয়ার্কার দিয়ে তো আমার হবে না, বুঝছো না? মানে তুমি হচ্ছে যে স্যার আমাকে 5 ঘন্টা সময় দেন পরীক্ষার, আমি একদম সব ফুল আনসার করে এমনভাবে আনসার করবো যে আপনি কোনো ভুল ধরতে পারবেন না, আমি খুশি? রাজি হবে না। হ্যাভ ইউ গট দ্য পয়েন্ট? এইখানে হচ্ছে বিষয়টা যে আমাদের ইফিসিয়েন্সি লাগবে, ইফেক্টিভনেসও লাগবে। আমার ইফিসিয়েন্সি লাগবে আমার লিড টাইম, আমার অর্ডার কোয়ান্টিটি, আমার প্রোডাক্টিভিটি ফিল আপ করার জন্য। আমি যদি ইফিসিয়েন্সি বাদ দিয়ে দিই তাহলে তো আমার প্রতিদিন 30 টন 40 টন 50 টন প্রোডাকশন হয়, তাইলে তো ওরা বলবে যে আমাদের প্রোডাকশনের দরকার নাই, আমার ওয়ার্কার মানে ফেব্রিক যদি রিজেক্ট না হয় সেইভাবে মেশিনও ঘুরবে না, প্রোডাকশনও হবে না, অবস্থা চলবে না। আবার ওদেরকে আমি যদি বলে দিই যে তোমরা শুধু প্রোডাকশন দাও, রিজেক্ট নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই, তাহলে যেই হারে প্রোডাকশন দিতে থাকবে সেই হারে রিজেক্ট হইতে থাকবে। তাহলে আমার ইফিসিয়েন্সি ছাড়াও চলবে না, আমার ইফেক্টিভনেস ছাড়াও চলবে না। আমার কি লাগবে? দুটোই লাগবে। প্রত্যেকটা ওয়ার্কারের মধ্যেই আমার ইফিসিয়েন্সিও চাই, ইফেক্টিভনেসও চাই। এটা কি শুধু ওয়ার্কারের ক্ষেত্রে, শুধু ওদের ক্ষেত্রে, শুধু টিচারের ক্ষেত্রে? স্টুডেন্টের ইফিসিয়েন্সি আর ইফেক্টিভনেস কারে বলে? কি দিয়ে মেজার হবে যে ওর এফিসিয়েন্সি আছে না নাই, ইফেক্টিভনেস ঠিক আছে না বেঠিক হয়ে গেছে? না না জিনিসটা হচ্ছে স্যার অ্যাটেন্ডেন্স প্লাস হচ্ছে এক্সামে কি লিখছে এটা তো দুটোই প্রয়োজন প্লাস যায় প্রোডাকশন। এরপর হচ্ছে রেজাল্ট। আচ্ছা, একটা ক্লাসের ইফিসিয়েন্সি আর ইফেক্টিভনেস কি দিয়ে বুঝবো? যেমন আজকের ক্লাসের কথাই যদি বলি, আজ ক্লাস হচ্ছে টিচার কি পড়ে স্যার আমরা কতটুকু জিনিসটা নিতে পারছি। আচ্ছা এটা কি, এটা কোনটা, ইফিসিয়েন্সি না ইফেক্টিভনেস? টিচার পড়াইতেছে, স্টুডেন্ট যতটুকু পারসেন্ট দিল, এটা হচ্ছে আপনার এফিসিয়েন্সি। আর এফিসিয়েন্সি হচ্ছে আমরা কতটুকু শিখতে পারবো। জিনিসটা হচ্ছে এইবার বুঝাইতে না পারলে খবর আছে, বুঝে ওঠা। এবার নিজেদেরটা। স্যার এখানে আমরা সবার মানে মূল ফোকাস থাকার কথা ছিল আপনি যা পড়াবেন সেটা আমরা 100% বুঝবো। হ্যাঁ। এবং কি ডেলিভারিও আপনাকে, আপনি যখন আমাকে হ্যাঁ। কোনো একটা কোশ্চেন হ্যাঁ। করবেন হ্যাঁ। সেটা ডেলিভারিও ঠিকভাবে দিবেন। হ্যাঁ। বাট আমি ফোকাস করছি ঠিক আছে, হ্যাঁ। বাট আপনি যখন আমাকে কোশ্চেন করছেন হ্যাঁ। ডেলিভারি ঠিকভাবে দিতে পারি। ম্যাচিং করতে পারছি। আচ্ছা, অনেকটুকু ওকে, অনেকটুকু কাছাকাছি গেছে। প্রথম কথা হচ্ছে একটা ক্লাসের স্টুডেন্ট এন্ডের আমি যখন ইফিসিয়েন্সি চিন্তা করতে যাব, তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে যে তার ইনটেক পার্সেন্টেজটা কত।
তার মানে হচ্ছে তাকে আমি যা দিচ্ছি সে তার কত পার্সেন্ট নিছে। আমি যত প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যতগুলো শব্দ, যতগুলো বাক্য, যতগুলো পয়েন্ট যা যা বলছি, কথা ছিল তার পুরোটাই তার নেওয়ার, পুরোটাই তার মনে থাকার, পুরোটাই তার অ্যাবজর্ভ করার, গ্রহণ করার, পুরোটাই বুঝে নেওয়ার। কথা হচ্ছে সে কতটুকু নিতে পারছে। স্বাভাবিকভাবেই কেউই 100% নিতে পারে না। আচ্ছা, সে কতটুকু নিতে পারছে, এটা হচ্ছে তার এফিসিয়েন্সি। এবার তাকে যখন এবার বলছি যে আমাকে বুঝিয়ে দাও, ওকে বুঝিয়ে দাও, বা ক্লাস শেষে ক্লাসে যে আসে নাই তারে বুঝিয়ে দাও, সে যখন বুঝিয়ে দিতে গেছে কত পার্সেন্ট বুঝাইতে পারছে, সেটা হচ্ছে তার ইফেক্টিভনেস। এখন সে নেওয়ার সময় নিছে 80%, বোঝানোর সময় বুঝাইছে 40%, কারণ এর মধ্যেও আরও 2 দিন চলে গেছে। তাইলে তাইলে ওই অনুযায়ী, কিন্তু ফার্স্টেই তো সে 80% নিছে, তাহলে তো সে 100% বুঝাইতে পারবে না। নেওয়ার ক্ষেত্রেই তো কমে গেছে, নেওয়ার ক্ষেত্রেই তো কমে গেছে, ওইখানেই তো কমে গেল। হ্যাঁ, মানে যতটুকু নিছে ততটুকুর 100% বুঝাইতে পারে, এমনকি তার চেয়ে বেশিও বুঝাইতে পারে যদি সে আবার গিয়ে নিছিল 80%, কিন্তু তার তো ভিডিও আছে, ভিডিও অপশন, সে আবার নিজে যেহেতু পরের দিন বুঝছে যে বন্ধুরা বুঝাইতে হবে, সে আবার ভিডিও দেখে বাকিটুকু বুঝছে, আবার নিজে আরেকটু চেষ্টা করছে, ওইটার উপর পড়াশোনা করছে, ভিডিওগুলো দেখছে, ক্লাসে ভিডিও দেখে যতটুকু বুঝে নেয়, নিজে ভিডিও দেখে আবার ভালো মতো বুঝছে, আবার ওইটা নিয়ে একটু ইউটিউব সার্চ দিয়েছে, আবার গুগল সার্চ দিয়েছে, উইকিপিডিয়া দেখছে, দেখছে। এখন তো ক্লাসের চেয়ে ভালো বুঝাবে, ওর এফিসিয়েন্সি তখন 200%। হ্যাভ ইউ গট দ্য পয়েন্ট? তার মানে এফিসিয়েন্সি ফলো করতে পারে, ইফেক্টিভনেস ফলো করতে পারে, এফিসিয়েন্সি ইফেক্টিভনেস দুইটা আরো রাইজও করতে পারে। এভরিথিং ডিপেন্ডস অন টিচার। কার উপর ডিপেন্ড করে? গার্লফ্রেন্ডের উপর ডিপেন্ড করে, বান্ধবী অনুমতি দিছে কিনা, সময় দিছে কিনা, ডিস্টার্ব কম করছে না বেশি করছে, সেটার উপর ডিপেন্ড করে, নাকি মা বাবা সময় দিছে কিনা ওইটার উপর ডিপেন্ড করে? কিসের উপর ডিপেন্ড করে? কার উপর ডিপেন্ড করে? না, ফ্যাক্টরি ম্যানেজারের মসজিদের উপর ডিপেন্ড করে। সো দিস ইজ দ্য ভেরি ফান্ডামেন্টাল থিং, যে অ্যান্ড এই কারণেই এফিসিয়েন্সি ইফেক্টিভনেস নিয়ে কথা বলা। এনিওয়ে, সো খুব ইজি জিনিস যেগুলো, এটা নিয়ে আর করার কিছু নেই। সো এবং স্যাটিসফ্যাকশন ওভারঅল ডিপেন্ড করে এই দুইটা জিনিসের উপরেই, মানে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেক জিনিস ইউ ক্যান হ্যাভ এ লুক অন দিস, প্রত্যেক জিনিস। এবং শেষ পর্যন্ত এই দুইটা মিলেই তো আমার প্রোডাক্টিভিটি, মানে শুধু রিজেড ফেব্রিক বেশি হলে রিজেড ফেব্রিক পাহাড় দিয়ে আমি তো প্রোডাক্টিভিটি, ওই প্রোডাক্টিভিটি দিয়ে কী করবো? আমার 40 টন প্রোডাকশন, তার মধ্যে প্রতিদিন 1 টন 2 টন রিজেক্ট, এতে দিয়ে আমার লাভ নেই, আরও লস। আচ্ছা, লাস্ট আমরা একটা ভিডিও দেখে শেষ করে দিচ্ছি, যেটা হচ্ছে যে ম্যানেজমেন্ট স্কিলস। যে কোনো ম্যানেজারের কিছু স্কিল থাকা লাগে। স্কিল ছাড়া ম্যানেজার হওয়া যায়, পৈতৃক সূত্রেও হওয়া যায়, বৈবাহিক সূত্রেও হওয়া যায়, ম্যানেজার বানাই দিলেই হওয়া যায়, ঠিক আছে? আমারও কেউ একটা ইন্ডাস্ট্রি ম্যানেজার বানাই দিল, আমি খুশি মনেই হয়ে গেলাম। চেয়ারে বসে ম্যানেজার হওয়া বা কেউ বানায় দেয় ম্যানেজার হওয়া, এটা একটা জিনিস, যোগ্যতার বলে ম্যানেজার হওয়া সেটা আরেকটা জিনিস। এবং নর্মালি আমাদের টেকনিক্যাল সাইডে যোগ্যতার বলেই হইতে হয়, নাহলে ম্যানেজার থাকা যায় না। মানে ওই সিনিয়র অফিসার থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার থেকে ম্যানেজার, এইভাবেই হইতে হয়। যে কাজ শিখে আসে নাই সে ডাইরেক্ট ওই বোর্ড অফ ডিরেক্টর হিসেবে থাকতে পারে, কিন্তু ম্যানেজার হিসেবে আসতে পারে না, কারণ ফ্লোরে আসতে গেলে, প্রোডাকশনে আসতে গেলে, আসতে গেলে তারা অনেক কিছু জানতে হবে, শিখতে হবে, এটা তো সে পারবে না। ওর চাইতে ও ওই ফিনান্সিয়াল ডিরেক্টরে বসে আছে, পদ নিয়ে বসে আছে, ওইটাই ভালো, কিন্তু এদিকে করতে পারবে না, ফাংশন করতে পারবে না, সহজ হিসাব। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখি সময়। Management skills are the abilities that a manager or leader should have. We can define management skills as a concept or abilities that an administrator should possess to fulfill specific tasks in an organization. We can develop management skills through practical experience as a manager and learning. These skills help the manager link up with their co-workers and to know how to deal with their associates. Now I am going to discuss 10 important management skills that every manager should have. 1. People management skills. First of all, you need to focus on your team, which comprises some great people. They have a lot to do. So sometimes you have to deal with demotivation and conflicts. Here you have to manage your people with emotional intelligence and know about your team members on both the personal and professional level. Adapt your people management skills at their best to give feedback, understanding values, and understanding each person in your team. 2. Communication skills.
Effective leaders must have good communication skills, including verbal, written, and listening skills. Having good communication skill is crucial for a manager. As a team manager, you are the communication bridge between frontline staff and senior management. An open and positive attitude goes a long way to create a healthy and work-friendly environment, ensure that staff feel valued. A positive workplace makes an employee happy and motivated. 3. Technical skills. Technical skills are a must require for a manager. For example, you have a marketing degree, based on that you join an advertisement agency, then you will use your knowledge about promotion to prepare ad campaigns. Technical skills are developed through work experience, job training and formal education. 4. Conceptual skills. Conceptual skill is one of the most important management skills. মানে প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের সাথে মিলেও আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে ইন্ডাস্ট্রিতে কি কাজ করা লাগে মিলেও Orientation rely on conceptual skills. Basically, it is the ability to analyze complex situations. 5. Leadership skills. The best managers are basically inspirational and effective leaders. Effective leaders used to lead by example as much as by direction. You have to motivate team members to increase productivity, accept the contributions of other team members, and give credit where credit is needed. Now move on to number 6, problem solving. Problem solving is an essential management skill. A good manager must have the ability to tackle any situation and solve every problem that can come upon a typical workday. Problem solving in management involves identifying a certain problem and then finding the best way to manage the problem and get the best solution. When a manager has great problem solving skills, it separates him from the rest of the team and gives subordinates confidence in his managerial skills. 7. Time management skills. Managers face multiple demands or orders during their working time, and it filled their days with a lot of interruptions. Here are some suggestions to improve your time management. Focus on the most important tasks first. Don't procrastinate and delegate routine tasks. Prioritize tasks. Fix a specific time for attending phone calls and answer emails. Eliminate unnecessary paperwork. 8. Directing and oversight. Directing is one of the most important managerial skills, where you take charge and tell people what to do. You can also make important decisions and give orders to your team members. Oversight might include anything from reviewing business models and checking for incompetence to make sure a project is on time and within budget. 9. Domain knowledge. A good manager should know the process he is managing, including the type of tasks that team members are performing and how they are working on them. Without it, you cannot give the right direction to your team members. 10. Diagnostic, analytical and decision-making skills. If you want to be a good manager, then you should have good diagnostic and analytical skills. The diagnostic and analytical skills of a manager help him to identify the best possible approaches to a situation. It also helps a manager to visualize the outcomes of these approaches. Decision-making is the judgment of the process, by which one can choose between a number of alternative courses of action for the purpose of achieving goals. Sir.